Hello all, welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. All right. So today we are going to discuss the Hindu newspaper. All newspaper we are going to discuss today. Yeah. So in this newspaper, what are the things to be focused that are beneficial to us in the competitive exams? How to read the newspaper with respect to competitive exams? That is our agenda. Not like reading randomly or blah blah blah. What are the benefits that we have in the newspaper? సో ఇవాళ ఎట్లా అయిపోయిందంటే పరిస్థితి, తనకి గ్రామర్ వచ్చు, ఇన్నో అన్నో పదాలు బ్లాక్ బుక్లో చూసి నేర్చుకున్నాడు, ఇక్కడో అక్కడో కొన్ని కంటెంట్స్ తెలుసు, కానీ మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ తీసుకెళ్ళి సీనియర్ అని చెప్తున్నటువంటి స్టూడెంట్ కూడా న్యూస్ పేపర్ తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఒక పేపర్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ తీసుకెళ్ళి బాబు ఈ ఒక హెడింగ్కి మీనింగ్ చెప్పు అంటే హెల్ప్లెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్. కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా దాని యొక్క అంతరార్థం చెప్పగలగాలి. అలా చెప్పినప్పుడే యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్. అదర్వైజ్ జస్ట్ యు ఆర్ నాట్ యు హ్యావ్ నాట్ రీచ్డ్ దట్ పర్ఫెక్షన్. You are good at English, you are scoring 44, 45, 42 marks you are scoring in Tier 1. Okay, good. But that is not sufficient for Tier 2. You are writing CGL 2025, that is not sufficient. Whatever the exams you are writing, SBA clerk or SBA PO, the next target is SBA PO, probationary officer. So this knowledge is not sufficient until and unless you are focusing on what's happening in the newspaper. Then there is no use of conducting the exams for you, that is SBI PO or CGL Tier 2. Yeah. So you need to reach that standards. If you want to reach that standards, you have to read the paper daily. Because the same contents, the same level of maturity is there in the exams. Exams are not something they want to test you more and more apart from the newspaper. No. Whatever the things are happening in the newspapers, the current topics, the national or international, so those topics will be asked in the exams. So already you are reading daily what is the issue between Russia and Ukraine, what is the issue between Israel and Gaza, and what are the geopolitics are changing between America and Zelensky. I mean that Trump and Zelensky, Trump and Putin, America and Russia, America and Ukraine, America and Iran, America and Iraq. So what's happening around the world? You have to know, because the questions come from here. So how do you know all these things? It is not like you are sitting in the current affairs class and you are learning who is the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. It is not like that. The study should not be like that. It is a regular follow-up. Just select one standard YouTube channel, follow that current affairs is enough. That is your Telugu channel also, no problem. I'm not saying that you need to follow English news channel or any other YouTube channels, not like that. You follow one standard method, let it continue. Don't disrupt it in the middle itself. Like that, preparation is required. Today students are reading, but they don't know what is the meaning a particular sentence that comes in the newspaper or somewhere else around you. People are helpless, people are hopeless. They cannot tackle the internal meaning of that sentence. If you are not able to tackle that internal meaning of the sentence, then what is the use of English? So students are in this. I asked many students, a day I test many students, like, Babu, come here, tell me what is the meaning of this sentence. Because he's a senior. He's reading for 2 to 3 years, the CGL exam. But if I ask him a headline in the newspaper, again he is helpless. Then what is your strategy? How are you going to the CGL Tier 2? You're not writing just like Hyderabad English, or you're not just like Hyderabadian or Vijayawadian. You're not like that. You are the national student.
Because national people are competing, national people are writing that CGL exam, national people are writing that SBI PO, SBI clerk, national people are writing, all over India the students are writing. Then you are helpless. Then what is the need of you these 2 years? What have you done? ఈ 2 సంవత్సరాలు ఏం చేసినట్టు నువ్వు? You are in the preparation since last like you may take 2023 or 2024, almost you are in the preparation. Now the 2025 started already. You are on the 1st March, April, May, khatam, 2025 is gone. Because in the June you have the exams at Tier 1. If you are not able to finish the syllabus in these 2 months or 3 months, then there is no use of 2025. 2025 is gone already. From your hands, 2025 is gone already. There is no use of this year. I'm sorry to say this, if you are in that mood, your time is already gone. You joined the coaching centers in 2024, October, November, December, June, July, 2024లో జాయిన్ అయ్యావు. ఇప్పటి వరకు సిలబస్ కాలేదు, ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఏంటో తెలియదు, అసలు ఎక్కడ ఉందన్న విషయం కూడా తెలియదు. In that you heard of the noun chapter half and remaining chapter you are absented from the classes. You heard of the verb chapter half and remaining chapter you are just absented from the class. You don't know what's happening in English. Now you are going to Tier 2 exam, Tier 1 exam, CGL 2025. You have the hopes. ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నావు. బట్ ద సాడ్ రియాలిటీ ఇస్ దట్ నీ చేతిలోకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ 2025 CGL ఎగిరిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఎ సాడ్ రియాలిటీ. 2025 CGL నువ్వు ఏదైతే ఆశిస్తున్నావో, నీకు జాబ్ కొట్టాలి 2025 CGLలో 100% జాబ్ కొట్టాలని ఆశిస్తున్నావో అది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. ఈ March 1 లోపే సిలబస్ ఫినిష్ చేసి ఉండాలి. ఇప్పుడు March 1 నుంచి ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి, రిహార్సల్ జరగాలి. ఏదైనా ఒక చాప్టర్ అక్కడ ఇక్కడ ఒక చాప్టర్ పోతే ఇప్పుడు మార్నింగో ఈవినింగో షెడ్యూల్ చేసుకొని ఆ రెస్పెక్టెడ్ క్లాసెస్లో పోయి వినాలి. ఇంకా సిలబస్ కంప్లీషన్లో ఉంటే ఎలా? నేను మార్చ్ 1 వాళ్ళ జాయిన్ అయిన వారి గురించి మాట్లాడట్లేదు. నేను గత సంవత్సరము, గత 2 సంవత్సరాలు, గత 3 సంవత్సరాల వారి గురించి మాట్లాడుతున్నా. క్లారిటీ ఉందా? లేదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ గాన్. 2025 అయిపోయింది ఆల్రెడీ సంవత్సరం. బట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని ఒక స్టాండర్డ్ మీద నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇంకా మీరు సీరియస్గా ఉన్నారు, ఇంకా జాబ్ కావాలి, ఇక తప్పదు సార్ నాకు జాబ్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు అన్న వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఇంకా కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే Tier 1 ఎలాగూ క్వాలిఫై అయిపోతారో నో డౌట్. CGL Tier 1 క్వాలిఫై అవుద్ది నో డౌట్ 100%. మీకు జూన్లో ఎగ్జామ్ ఉన్నా, జూన్ ఎండింగ్ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో ఎగ్జామ్ ఉన్నా కూడా ఇంకా 3 నెలలు ఉంది సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి. సరిపోతుంది, సఫిషియంట్ టైం. ఈ 100 డేస్లో సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని Tier 1 ఎలాగూ క్వాలిఫై అయిపోతారు. ఓ పక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినుకుంటూ, ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినుకుంటూ, ఇంకో పక్క మార్నింగ్ అంతా కూడా సిలబస్ ఫినిష్ చేసుకుంటూ, మళ్ళీ రిహార్సల్ కొత్తగా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని వినుకుంటూ ఈవినింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటే Tier 1 క్వాలిఫై అయిపోతుంది. ఇక Tier 2కి సిలబస్ వినకుండా Tier 2 క్లియర్ చేస్తానంటే ఇంపాసిబుల్. అందుకే ఈ 3 నెలలు ఇంకా సమయం ఉంది. ఈ 3 నెలలు మీరు సిలబస్ ఫినిష్ చేసుకొని CGL Tier 1 క్లియర్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే జూన్లో Tier 1 అయిపోద్దో జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ 5 నెలలు అక్కడ మిగిలి ఉంది మనకి. Tier 1కి Tier 2కి మధ్యలో దాదాపు ఒక 3-4 నెలల గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్లో మళ్ళీ మీరు Tier 2కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, రివిజన్ స్టార్ట్ చేయాలి. చేసిన చాప్టర్లే 10 సార్లు చేయాలి. విన్న క్వశ్చన్ పేపరే 2-3 సార్లు వినాలి. ఒకసారి వీలైతే ఆఫ్లైన్లో వినాలి, ఆన్లైన్లో ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళ సిలబస్ కూడా వినాలి. ఇది క్లారిటీ. సో ఈ విధంగా చేస్తే Tier 2 క్లియర్ చేయొచ్చు నవంబర్లో. లేదు సార్ ఇంకా ఇలానే కొనసాగిస్తానంటే కథం, యూస్లెస్. 2025 అయిపోయింది. చూడండి ఇవాళ మనం March 1 వీక్లో ఉన్నాం, March 1 డేలో ఉన్నాం ఆల్రెడీ. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. 2 నెలలు చేతులారా గడిపేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు కూడా రియలైజేషన్ రాలేదు అంటే ఇట్స్ బెటర్ క్విట్ ద ఎగ్జామ్స్. ఇట్స్ బెటర్ క్విట్ ద ఎగ్జామ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ డూ సమ్ అదర్ వర్క్. ఇట్స్ బెటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదవకుండా జాబు వస్తుంది అని ఏదో ఒక బ్లైండ్ బిలీఫ్లో ఉంటే మాత్రం అది ఇంపాసిబుల్. అది రావడం కాదు కదా, ఉన్న అవకాశం పోతాయి. సో ఇది ఇక్కడ కాంపిటేటివ్లో అటువంటి ఆ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ ఉంటేనే కాంపిటేటివ్లో నడుస్తుంది. ఆ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. మరి ఇవాళ మనం న్యూస్ పేపర్, హౌ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ఎగ్జామ్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ CGL ఆర్ SBI ఆర్ SBI క్లర్క్ ఆర్ PO ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్స్, ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఎలా చదవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ కంటెంట్ ఆన్ ద బోర్డ్.
let us zoom a bit. You can see these are the 1 2 3 4 5. These are all called small snippets, small headlines that we have in the newspaper. ఈ headlines ఫోకస్ చేయండి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద హెడ్లైన్స్. 22 మిస్సింగ్ ఆఫ్టర్ అవలాంచ్ హిట్స్ విలేజ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. సో ఇది ఒక హెడ్లైన్. అక్కడ ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ రెస్క్యూ వర్క్ రీచెస్ ఫైనల్ స్టేజెస్. ఇలా హెడ్లైన్స్ చదువుకున్నా సరిపోతుంది. అందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సరిపోద్ది. ఎక్కడైనా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ కానీ కంజంక్షనల్ ఫ్రేజెస్ కానీ ఏమైనా కామాస్ పార్ట్ కానీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కానీ ఏమైనా టఫ్ వర్డ్స్ వస్తే వాటిని నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. బుక్ పెన్ను పేపర్ వర్క్ జరగాలి. సో కాబట్టి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సి ఈ విధంగా మనకి హెడ్లైన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు చూడండి మనము. సో లెట్ us start with the top left. You can see the headline, right? Clearly. So let us see this headline clearly. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ హెడ్లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూడండి, న్యూ ఇమేజ్ అలర్ట్. న్యూ ఇమేజ్ అలర్ట్ ఇది ఒక మొత్తం నౌన్గా తీసుకుంటాం, లేదు అంటే ఫ్రేజ్గా తీసుకోవచ్చు గ్రామటికల్ కాన్సెప్ట్లో తీసుకుంటే. న్యూ ఇమేజ్ అలర్ట్, ఒక కొత్త ఇమేజ్ పంపించిందంట ఆదిత్య L1. సో అది మనకు అలర్ట్ చేస్తుంది, అంటే బీ కాషియస్ అని చెప్తుంది అన్నట్టు మన భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళకి. ఏంటి అని చదువుదాం. ఇక్కడ ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్. ఐ మీన్ ఈ రెడ్డింగ్లో ఇచ్చింది ఒక స్మాల్ స్నిప్పెట్ ఇస్తాడు అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఇప్పుడు మెయిన్ హెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దాట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఆదిత్య L1. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? అన్లాక్స్ అనేది వర్బ్. చూడండి, ఆదిత్య L1 ఈజ్ సింగులర్, అన్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో సింగులర్. అన్లాక్, అన్లాక్డ్, అన్లాక్డ్, అన్లాకింగ్, అన్లాక్స్. ఇగో SRES ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి సింగులర్. ఎందుకంటే ఆదిత్య L1 ఈజ్ సింగులర్, అన్లాక్స్ కూడా సింగులర్. అన్లాక్స్ అంటే రివీల్స్, ఓపెన్స్. మన భాషలో తాళం ఓపెన్ చేసింది అంటే రివీల్స్, ఓపెన్స్. ఏం ఓపెన్ చేసింది అంటే సోలార్ ఫ్లేర్ సీక్రెట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే సోలార్ ఫ్లేర్స్, సోలార్ అంటే సూర్య సంబంధమైన, ఫ్లేర్స్ అంటే ఆ యొక్క మంటలు, ఆ యొక్క ఫ్లేమ్స్ అంటాం కదా. ఫ్లేమ్స్ అంటే మంటలు, నేక్డ్ ఫైర్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఫ్లేర్స్ అనే పదం ఎందుకు వాడాడు అంటే సూర్యుడి నుంచి మనం చూసేటువంటి నేక్డ్ ఫైర్ కాకుండా ఆ తరంగాల రూపంలో ఆ మంట అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఆ రేడియేషన్ రూపంలో. అందుకే ఈ పదం వాడాడు. అంటే ఫ్లేమ్స్ అన్నా ఫ్లేర్స్ అన్నా రెండు ఒకటే, పెద్ద తేడా లేదు, మంటలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఆ సోలార్ ఫ్లేర్స్ యొక్క సీక్రెట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ విషయాలని ఆదిత్య L1 అనే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఓపెన్ చేసింది, అంటే రివీల్ చేసింది, బయట పెట్టింది. డిస్కవర్స్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఆదిత్య L1 ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ అన్లాక్ సోలార్ ఫ్లేర్ సీక్రెట్స్. అసలు ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ మిస్టరీ ఏంటి అనేదాన్ని బయట పెట్టిందంట ఆదిత్య L1. సో ఈ న్యూస్ మీరు ఫాలో అప్ అవ్వాలి. రేపు కూడా దీనికి సంబంధించిన వార్త ఎక్కడో సర్క్యులేటింగ్లో ఉంటుంది, సర్క్యులేషన్లో ఉంటుంది. మీరు దాన్ని పట్టుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఈ ఆదిత్య L1 అంటే ఏంటి, ఇది ఎవరు పంపించారు, ఎప్పుడు పంపించారు, దీని గురించి డేటా అనేది క్లియర్గా ఉండాలి యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా మన దగ్గర. సో క్లియర్. సో ఫస్ట్ హెడ్లైన్ ఈజ్ డన్. ఆదిత్య L1 గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, సోలార్ ఫ్లేర్స్కి సంబంధించిన సీక్రెట్ ఏదైతే ఉందో బయట పెట్టింది అన్నట్టు. ఇది క్లారిటీ. క్లోజ్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇది మనకు ఇంకొక సబ్ హెడింగ్ అన్నట్టు, అంటే షార్ట్ హెడ్లైన్ స్నిప్పెట్, ఒక చిన్న హెడ్లైన్. ఇప్పుడు ఈ ఆదిత్య L1కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అంటే పేజ్ నెంబర్ 9లో ఉందంట. ఈ పేజ్ నెంబర్ 9కి వెళ్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది, మీకు ఎక్స్ట్రా క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? లెట్స్ కమ్ హియర్. సో UGC రూల్స్ ఆన్ కాస్ట్ బయాస్. చూడండి, ఇది కూడా మళ్ళీ ఫ్రేజే. UGC రూల్స్. UGC అంటే తెలుసు కదా, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అని మనం జనరల్గా పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇది యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థ. UGC రూల్స్ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో UGC రూల్స్ ఆన్ కాస్ట్ బయాస్. కాస్ట్ బయాస్ అంటే బయాస్డ్ అంటాం కదా. బయాస్డ్ అంటే పార్షియాలిటీ, పార్టిజన్షిప్, పొలారిటీ. అలా బయాస్ అంటే ఆ పక్షపాతం. ఇవాళ కాస్ట్ బయాస్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏవైతే యూనివర్సిటీల్లో జరుగుతున్నాయో, అంటే ఇప్పుడు మేజర్గా ఇప్పుడు కొంచెం మైనారిటీ కాస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఏ విధంగా బాధలు పడుతున్నారో, ఆ SC ST OBC EBC వీళ్ళు ఎవరైతే బాధలు పడుతున్నారో వారి పట్ల జరిగినటువంటి ఆ పక్షపాత ధోరణి ఏదైతే ఉందో దాని మీద కొన్ని రూల్స్ తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే చదువులోనే ఈక్వాలిటీ లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఈక్వాలిటీ, జస్టిస్ ఇవన్నీ అందించడం కోసం UGC కొత్త రూల్స్ పట్టుకొచ్చిందంట.
ఎక్కడ? ఈ యూనివర్సిటీస్లలో అని రైటర్ అంటున్నాడు. చదువుదాం ఒకసారి. యూనివర్సిటీస్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? యూనివర్సిటీస్ అనేది సబ్జెక్ట్. చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? యూనివర్సిటీస్ అనేది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? కెన్ లూజ్. ఇగో ఇది వర్బ్. యూనివర్సిటీస్ కెన్ లూజ్. కెన్ అంటే గలవు, లూజ్ చేసుకోగలవు, తెలుసు కదా. లాజ్, 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 లూజింగ్, లూజెస్. చూడండి, ఎల్ఓఎస్సి, ఎల్ఓఎస్టి, ఎల్ఓఎస్టి, ఎల్ఓఎస్ఐఎన్జి, ఎల్ఓఎస్సిఎస్. చూడండి ఇలా. సో అదే అంటున్నాను, యూనివర్సిటీస్ కెన్ లూజ్, కోల్పోగలవు అంటే కెన్ లాస్. ఏంటి? రికగ్నిషన్ ఓవర్ వయలేషన్స్, అంటే వారి యొక్క గుర్తింపును మేము బ్రీచ్, అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా అవకతవకలకి పాల్పడితే, వయలేషన్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బ్రీచింగ్స్, ఏవైనా అవకతవకలకి పాల్పడితే యూనివర్సిటీస్కి ఇచ్చినటువంటి ఆ లైసెన్స్, ఆ రికగ్నిషన్ ఏదైతే ఉందో మేము రద్దు చేస్తాం అని చెప్పేసి ఆ బోర్డు మాట్లాడుతుంది. ఇది ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యూనివర్సిటీస్. వర్బ్ ఏంటి? కెన్ లాస్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? రికగ్నిషన్. వారికి ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు ఏదైతే ఉంటుందో, లైసెన్స్ ఏదైనా ఉంటుందో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు వయలేషన్స్కి పాల్పడితే మేము దాని యొక్క గుర్తింపు రద్దు చేస్తాం అని ఎవరంటున్నారు? స్వయాన యూజీసీ చెప్తుంది. అంటే ఎస్పెషల్ ఎవరి విషయంలో అంటే కాస్ట్ బయాస్డ్ విషయంలో, ఈ కులాలకు సంబంధించినటువంటి కరెక్ట్గా రిక్రూట్మెంట్ జరగకపోతే, అది స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, స్టాఫ్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే కరెక్ట్గా రిక్రూట్మెంట్ జరగకపోతే మీ యొక్క లైసెన్స్ రద్దు చేస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇది క్లారిటీ. ఓకే, సో ఇది మీకు అర్థమైంది. పేజ్ నెంబర్ 14లో ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుదాం. చూడండి. సో సీ ద నెక్స్ట్ క్లారిటీ హియర్ యూ కెన్ సీ ఆన్ బోర్డ్. సీకింగ్ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ మీన్స్ ఆన్సర్. వాళ్ళకి ఆన్సర్ కావాలంట. ఎవరు, ఏంది చూద్దాం ఇక్కడ. టాక్స్ విత్ ఫార్మర్స్ టు బీ హెల్డ్ ఆన్ March 19. ఇవాళ March 1 కదా, March 19 రోజు ఈ రైతు సంఘాలతోటి వాళ్ళు చర్చలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు టాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్కషన్స్, నెగోషియేషన్స్. ఈ ఇద్దరి మధ్యలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్, నెగోషియేషన్స్, టాక్స్, డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. సో టాక్స్ విత్ ఫార్మర్స్, రైతులతోటి వీళ్ళు డిస్కషన్ జరుపుతారంట. సో ఈ మీటింగ్ ఎప్పుడు జరగబోతుంది? చూడండి, రిటన్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్, టు బీ హెల్డ్, నిర్వహించబడుతుంది. ఎప్పుడు? ఆన్ March 19. ఇవాళ March 1 కదా, March 19 రోజు ఇంకా 18 రోజులు వెయిట్ చేయాలి అని ఇగో వీళ్ళు రైతు సంఘాల గురించి పోరాడుతున్నారు. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ స్నిప్పెట్ చూద్దాం క్లియర్గా. చూడండి ఇక్కడ, ఇది నెక్స్ట్ హెడ్ లైన్. సి, వర్క్ డే టర్న్డ్ నైట్ మేర్. వర్క్ డే అంటే పని చేసేటువంటి రోజు. వర్బ్ ఏంటి అంటే టర్న్డ్. V1 V2? V2, ఎందుకంటే పాస్ట్ టెన్స్ కదా. ఇవాళ సాటర్డే, పోయిన సాటర్డే February 22, ఇవాళ March 1, అంటే సరిగ్గా ఇదే రోజు ఈ సంఘటన జరిగింది. మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్. అంటే ఇప్పటికీ ఈ సంఘటన జరిగి మళ్ళీ వారం వచ్చింది, మళ్ళీ శనివారం వచ్చింది, అయినా కనీసం వాళ్ళు ఉన్నారా పోయారా అన్న విషయం కూడా ఇంకా తెలియలేదు. దిస్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్, కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అవర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్. ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ అని రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో ఏమన్నాడు? వర్క్ డే టర్న్డ్ నైట్ మేర్. నైట్ మేర్ అంటే ఏంది? పగటి కళ, అంటే ఒక పీడకళ. పగటి కళ కూడా కాదు, పీడకళ. వాళ్ళు పని చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ ఏ విధంగా మారిపోయింది? అది ఒక పీడకళగా మారిపోయింది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కమ్ టు ద రైట్ టర్మ్స్, ఇట్ కేమ్ ఆన్ రాంగ్ టర్మ్స్. ఒక ఫెయిల్యూర్గా మారిపోయింది అంటున్నాడు. ఎవరి విషయంలో చెప్తున్నాడు? లుకింగ్ ఫర్ వర్కర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టన్నెల్. చూడండి, లుకింగ్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా, సర్చింగ్ ఫర్ అని మనం రాస్తాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇంగ్లీష్లో లుకింగ్ ఫర్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే సర్చింగ్ ఫర్ అనే ఒక క్లారిటీ ఉందండి. దీని మీద చాలా ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా. లుక్ ఫర్, లుక్ ఎట్, లుక్ బిహైండ్, లుక్ అహెడ్, లుక్ బియాండ్, లుక్ ఫార్వర్డ్ టు, లుక్ ఇన్ టు, ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి కదా. సో కాబట్టి లుకింగ్ ఫర్ అంటే సర్చింగ్. ఎవరి కోసం? సర్చింగ్ ఫర్ వర్కర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టన్నెల్. ఓకేనా? ఆ టన్నెల్ చివర్లో ఇక అంటే దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ స్పాట్ ఎక్కడైతే జరిగిందో 13 కిలోమీటర్ల స్పాట్ ఎక్కడైతే ఉందో, వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇరుక్కుపోయారో అక్కడికి మన టీమ్స్ చేరుకున్నాయి. సో వాళ్ళు ఫైనల్గా ఇవాళ సాయంత్రం వరకు అసలు ఏంది అనేది చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది. అక్కడ పేరుకున్నటువంటి ఆ సిల్ట్ కానీ, అక్కడ పేరుకున్నటువంటి ఆ మట్టి అదంతా కూడా బయటికి తవ్వుకొస్తున్నారు.
ఇవాళ సాయంత్రం లోపు ఫైనల్గా విషయం చెప్పేస్తారు అని ఈ యొక్క హెడ్లైన్లో ఇచ్చాడు. సో సర్చింగ్ ఫర్ వర్కర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టన్నెల్, ఆ టన్నెల్ చివరిలో వర్కర్ల కోసం వెతుకుతున్నారు. సో సబ్ హెడింగ్ చూడండి, అ వీక్ సిన్స్, వారం గడిచిపోయింది. సో ద మెన్ స్టిల్ అవైట్ రెస్క్యూ. ద మెన్ అంటే అక్కడ ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్ళు దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారంట, స్టిల్ అవైట్. ఇగో ఈ పదం యొక్క అర్థం చూడండి, అవైట్ అన్నా వెయిటింగ్ ఫర్ అన్నా అర్థం ఒకటే, అమిడ్ అన్నా ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ అన్నా అర్థం ఒకటే, ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అన్నా అటాప్ అన్నా అర్థం ఒకటే. ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఉన్నాయి, అవి మీరు గమనించాలి. ఏనా భవానీ మాత, గాడ్డెస్ భవానీ ఈజ్ అటాప్ ఇంద్రకీలాద్రి. చూడండి, అటాప్ 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 అన్నా ఈజ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అన్నా రెండు ఒకటే. సో అలా అవైట్ అన్నా వెయిటింగ్ ఫర్ అన్నా రెండు ఒకటే, అది క్లారిటీ ఇక్కడ. ఓకేనా, ఓ వీక్ సిన్స్, వారం గడిచిపోయింది ఇప్పటికే. ద మెన్ అవైట్ రెస్క్యూ అంటే ఈ యొక్క కాపాడడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని రైటర్ రాశాడు. వాళ్ళు బతికున్న ఒక సెన్స్లో రాశాడు ఇక్కడ. మరి వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా అనే విషయం తెలియదు. అవైట్ అన్నా వెయిట్ ఫర్ అన్నా అర్థం ఒకటే. రిమెంబర్, మనకి ఎగ్జామ్లో ఎర్రర్ ఎలా ఇస్తాడు, ద మెన్ స్టిల్ అవైట్ ఫర్ అంటాడు. కాదు కాదు, అవైట్ అంటేనే వెయిటింగ్ ఫర్, మళ్ళీ ఫర్ ఎందుకు? మీరు అలా రాయాలనుకుంటే ద మెన్ స్టిల్ వెయిట్ ఫర్ అని రాయండి, వెయిట్ ఫర్ అని రాయండి. ఈ రెండు పదాలను మిక్స్ చేసి మిక్సీలో వేస్తే వచ్చినటువంటి పదం ఏంది, అవైట్. కాబట్టి మళ్ళీ ఫర్ రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీకు ఒకవేళ ఎర్రర్ ఇవ్వాలనుకుంటే అలా ఇస్తాడు. సో దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, రెస్క్యూ, ఆ కాపాడడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు వస్తారా కాపాడతారనే విషయం ఇంకా తెలియదు, వాళ్ళు ఉన్నారా లేరనే విషయం ఇంకా తెలియదు. సో ఇది క్లారిటీ. నెక్స్ట్, ఎంగ్రాసింగ్ బ్యాటిల్. బ్యాటిల్ అంటే యుద్ధము. ఎంగ్రాసింగ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ అట్రాక్టింగ్, ఫ్యాసినేటింగ్, లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దాట్ బ్యాటిల్. ఇటు మహారాష్ట్ర కేరళ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించి అందరూ తీక్షణంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు అందనే ఒక మీనింగ్. సో ఎంగ్రాసింగ్ అంటే మీరు మీనింగ్ రాసుకోవచ్చు, ఫ్యాసినేటింగ్, అట్రాక్టింగ్ అన్న ఒక సెన్స్లో మనము దీని యొక్క అర్థం చెప్తాం. బ్యాటిల్ అంటే మీకు తెలుసు యుద్ధం. విదర్భ మహారాష్ట్ర, వర్బ్ ఏంటి, టేక్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆనర్స్. ఇక్కడ ఆనర్స్ అంటే ఏం లేదు, దీని యొక్క ఇన్నింగ్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆనర్స్ అంటే అడ్వాంటేజ్, వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ తీసుకోబోతున్నారు అందనే ఒక మీనింగ్. టేక్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆనర్స్ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఆడబోతున్నారు, వాళ్ళు పక్క వాళ్ళ పైన ఓడగొట్టేటువంటి సత్తా వీళ్ళకి వచ్చింది, అంటే వారిని ఓడగొట్టి వీరు ఖాతాలో ఆ యొక్క మార్క్ వేసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నాడు. విదర్భ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. సో ఇది మనం చదువుకున్న హెడ్లైన్. ఇక ఫుల్ క్లారిటీ రావాలంటే మనకు పేజ్ నెంబర్ 18లో ఈ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ కావాలంటే చదువుకోండి, లేకపోతే లీవ్ ఇట్, వదిలేండి. సో ఈ విధంగా క్లియర్. సో ఈ విధంగా మనం స్మాల్ హెడ్లైన్స్ అనేది చదువుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం పేపర్లోకి వెళ్ళి ఈ స్మాల్ డిస్కషన్లో ఏమి ఇచ్చాడు అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ హెడ్డింగ్ చూడండి క్లియర్గా. ఇక్కడ వొలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ అండ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో సంభాషణ చూడండి. యు ఆర్ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్. ముఖం పట్టుకొని డైరెక్ట్గా అనేసాడు. ఏమన్నాడు, మై డియర్ జెలెన్స్కీ. ఇక్కడ యు అంటే జెలెన్స్కీ, ఓకేనా, యు అంటే ఎవరు, జెలెన్స్కీ. యు ఆర్ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే జూదం ఆడుతున్నావు, కావాలని ఆట ఆడుతున్నావు. ఎవరితోటి, విత్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్, మూడో ప్రపంచ యుద్ధంతో ఇండైరెక్ట్గా బ్లేమ్ చేసిండు, ఓపెన్గా డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ ముఖం మీద అనేసాడు. యు ఆర్ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్ మై డియర్ జెలెన్స్కీ, ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు. డైరెక్ట్ ముక్కుసుడిగా చెప్పేశాడు. దట్స్ క్లియర్. సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ టోల్డ్ వొలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ ఎట్ ద మీటింగ్. వావ్, సీ దిస్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ హీ టోల్డ్. కాంప్రమైజ్ అవ్వడంలో తప్పు లేదు, ఓకేనా అని ఇండైరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వొలోడిమిర్ జెలెన్స్కీకి ఏం చెప్పాడు, యు ఆర్ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్, మూడో ప్రపంచ యుద్ధంతో చెలగాటం ఆడుతున్నాను, జాగ్రత్త, మరి ఆపేసే, ఇప్పటికైనా తగ్గితే పోయేది ఏం లేదు అని ఇండైరెక్ట్గా స్వయాన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈయనకి చెప్పడం జరిగింది. చూడండి, మేక్ ఏ డీల్ ఆర్ వీఆర్ అవుట్. ఫేస్ టు ఫేస్ డైరెక్ట్గా మేక్ ఏ డీల్, ఏదైనా డీల్ చేసుకో, లేకపోతే మేము అమెరికా నీకు సాయం చేయము, వీఆర్ అవుట్. లేకపోతే మనం అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే డీల్ చేసుకో, రష్యాతో డీల్ చేసుకో మై డియర్ జెలెన్స్కీ, స్టాప్ దిస్ వార్, మేక్ ఏ డీల్. మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి వాళ్ళకి, రష్యా వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్తారు వాళ్ళు, ఫైనల్గా డీల్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. సో ట్రంప్ టెల్స్ జెలెన్స్కీ, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ట్రంప్, వర్బ్ వచ్చేసి టెల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి జెలెన్స్కీ. లైక్ దిస్ ఈస్ క్లోజ్.
ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాం హెడ్లైన్. ఓకేనా? సో మరి మెయిన్ హెడ్లైన్ ఒకసారి చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడు అనేది. మెయిన్ హెడ్లైన్ తీసుకుంటే ఇగో ఇది మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ మెయిన్ హెడ్లైన్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్. లెట్స్ రీడ్. 22 మిస్సింగ్. ఎంతమంది మిస్ అయ్యారు? 22 మంది మిస్ అయ్యారంట. ఎక్కడ అనేది చూడండి ఇక్కడ. 22 మిస్సింగ్. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ అంటే దీని తర్వాత. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అంటే కంజంక్షన్ లాగా మనం తీసుకోవచ్చు. దేని తర్వాత ఇగో అవలాంచ్. ఇది ఒక నౌన్ అండి. అవలాంచ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్, ఒక కొండచర్య విరిగిపడడం, మంచుతో కూడుకున్నది లేదా జనరల్గా వాటర్తో నిండిపోయింది కావచ్చు. అలా పెద్ద ఎత్తున కొండచర్యలు విరిగిపడడాన్ని అవలాంచ్ అంటాం. దానికి సింగులర్ ఉంది, ప్లూరల్ ఉంది. అవలాంచ్, అవలాంచెస్. సో కొండచర్య విరిగిపడ్డదంట. ఎక్కడ? అవలాంచ్ హిట్స్. చూడండి, హిట్స్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, బికాస్ అవలాంచ్ ఇస్ సింగులర్, హిట్స్ కూడా సింగులర్. అవలాంచ్ హిట్స్ విలేజ్. ఆ కొండచర్య ఎక్కడ విరిగిపడ్డది? ఒక విలేజ్లో విరిగిపడ్డదంట. ఈ విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దీన్ని ఏం చెప్పాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? అవలాంచ్. వర్బ్ ఏంటి? హిట్స్. ఎవరిని హిట్ చేసింది? ఆ కొండచర్య ఎవరి మీద పడ్డది అంటే ఒక విలేజ్లో పడ్డదంట డైరెక్ట్గా. ఈ విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. ఇది క్లారిటీ. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ ఫోటో కింద ఒక పదం ఇచ్చాడు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లు అడుగుతూ ఉంటాడు దీన్ని. హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ అన్నాడండి. మీరు వినే ఉంటారు, నిన్ను నువ్వు మోసే హెర్క్యులస్ నువ్వా అని ఒక పాట ఉంటుంది. సో అందులో ఈ పదం వాడాడు. ఇక్కడ హెర్క్యూలియన్ అంటే వెరీ టఫ్. మీరు చూసే ఉంటారు, హెర్క్యులస్ సైకిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకు పాత రోజుల్లో. అది భూమిని మోస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా పట్టుకొని. అంటే అంత డిఫికల్ట్ టాస్క్ అని ఏదైతే మనం చెప్తామో దట్స్ వాట్ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్. ఇప్పుడు ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్లో ఇరుక్కుపోయారు కదా, వాళ్ళని బయటికి తేవడానికి వారం రోజులైనా కూడా ఇంకా తీసుకురాలేకపోయారు. అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ టేకింగ్ అ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్, టేకింగ్ అ టఫ్ జాబ్ ఈజ్ కాల్డ్ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్. సో ఇలా మనం అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా చూడండి అలాంటి టఫ్ జాబ్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క మంచు కొండల్లో. అందునే మీనింగ్ చూడండి, ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సనల్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ రెస్క్యూ వర్క్ ఫాలోయింగ్ అన్ అవలంచ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. ఉత్తరాఖండ్లో ఒక అవలంచ్ విరిగిపడి కొండ చర్యలు విరిగిపడిన తర్వాత వారిని కాపాడడానికి ఒక హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ చేస్తున్నారు. ఎవరు? ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సనల్. పర్సనల్ అంటే ఆల్రెడీ ప్లూరల్ కదా, సో కాబట్టి మన దానికి పర్సనల్స్ అనే పదం లేదు అని గమనించాలి. సో క్లియర్? ఇది మనం ఫస్ట్ హెడ్లైన్లో ఇచ్చినటువంటి పదం ఇది. సో ఈ పక్కన చూడండి, యాక్చువల్గా హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ ఇక్కడ ఇస్తే బాగుండే, ఈ పదము ఇక్కడ ఇస్తే మనకు క్లియర్గా ఉండేది, బట్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. చూడండి ఇక్కడ. సో ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ రెస్క్యూ వర్క్ రీచెస్ ఫైనల్ స్టేజెస్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఎస్ఎల్బిసి, శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఛానల్ టన్నెల్. ఓకేనా? ఇది కలిపి చదవాలి. ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ రెస్క్యూ వర్క్. ఇగో ఇక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్, అక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? రీచెస్. ఇగో ఇది వర్బ్, రీచెస్ అంటే ఫైనల్ స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యింది అందని ఒక మీనింగ్. ఇక చివరికి వాళ్ళు వెళ్ళారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతా కూడా క్లియర్ చేసి మరి వాళ్ళు బతికుంటే వాళ్ళని తీసుకొని రావడం, ఏమన్నా అయితే కూడా తీసుకురావడం పనులు చేస్తున్నారు అందని ఒక మీనింగ్. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్ మనం క్లియర్గా చదువుకున్నాం. ఇంకేమైనా ఇచ్చాడో చూద్దాం ఈ యొక్క హెడ్లైన్స్లో. ఇదంతా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ మోడల్లో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ట్రంప్ జెలెన్స్కీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది. మొక్క మీద చెప్పేశాడు డైరెక్ట్గా, నువ్వు థర్డ్ వరల్డ్ వార్ గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావు అని అడిగాడు మొక్క మీదనే. అదేం లేదు అని ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది. నియర్ బై చూద్దాం. సో కిషన్ రెడ్డి బ్లాకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, నో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ జనరల్గా ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ హెడ్లైన్ చూస్తే మనం క్లియర్గా, 3 of a family die in fire accident. యాక్చువల్గా డై అనకుండా కిల్ అని ఇస్తే బాగుండు, ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్కి కరెక్ట్గా వాడే పదం కిల్. సో చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి 3 of a family, ఒక కుటుంబంలో ముగ్గురు. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి డై. డై, డైడ్, డైడ్, డైయింగ్, డైస్. 3 అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి డై కూడా ప్లూరల్లో ఉంది. డైజ్ అని ఇవ్వలే, డై అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్లూరల్. ఎక్కడ చనిపోయారు ఈ ముగ్గురు అంటే ఇన్ ఏ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, మంటల్లో చిక్కుకొని వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగిందంట. యాక్చువల్గా కిల్ అంటే బాగుండు. గుడ్ క్వశ్చన్. అయితే డైకి కిల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డై అంటే వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్,
కిల్ అంటే వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్. ఒకవేళ సెంటెన్స్ కనుక మీకు రివర్స్లో ఇచ్చే ఉంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కిల్స్ 3 of a ఫ్యామిలీ. గుడ్ యా. మరి ఆ ఆస్పెక్ట్లో డై అని ఇవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. మీరేమంటారు? ఎస్. ఒకవేళ కిల్ అని ఇస్తే ఇది సెంటెన్స్ రివర్స్లో రాయాలి. ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కిల్స్ 3 of a ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని ఇవ్వాలి. ఈ డై అనేది వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ కదా, వాళ్ళే చనిపోయారు కదా, అందుకే ఈ పదం రాసి ఉంటాడు. యాక్చువల్లీ ఇది కరెక్ట్ పదం కాదు అంటున్నా. సరే, వీళ్ళు రాసిన గ్రామటికల్ కరెక్టే, కానీ వర్బ్ యూసేజ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన పదం కిల్, నాట్ డై. న్యాచురల్ డెత్ అయితే డై మాట్లాడాలి. హిస్ గ్రాండ్ పా డైడ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 120. సహజ మరణము డై. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల, అనుకోని సంఘటన వల్ల చనిపోతే కిల్డ్ అని వాడాలి. సో ఇది ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్, సరి అనేది కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఈ హెడ్లైన్ చూద్దాం. ఇక్కడ దేని గురించి ఇచ్చాడో చూడండి ఒకసారి. ఇది మన జీడిపి గురించి ఇచ్చిండు అనుకుంటా. లెట్స్ టేక్ అప్ దిస్ క్లారిటీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? జీడిపి. మన భారతదేశం యొక్క జీడిపి. వర్బ్ గ్రోస్ 6.2%. ఓకే, ఆన్ రైజింగ్ గవర్నమెంట్ కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్ పైన ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంది. అంటే ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు పెట్టడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రభుత్వం. సో అందుకే ఏమంటాడు, ఈ యొక్క జీడిపి ఎంతకు పెరుగుద్దంట? గ్రోత్ 6.2%కి పెరుగుద్దంట. ఎందుకు పెరుగుద్దని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అండ్ రైజింగ్ గవర్నమెంట్ కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్. ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లారిటీ. 2012 నుంచి 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది అనేది క్లారిటీ అక్కడ ఇచ్చాడు. సో ద చార్ట్ షోస్ ద యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ జీడిపి ఎట్ కాన్స్టాంట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇన్ పర్సెంటేజ్. Real GDP has grown by 9.2% in 2023-24, the highest in the previous 12 years, except 2021-2022 because of the corona, COVID. ఆ క్లారిటీ, ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, మీరు చదువుకోండి ఓపిక. ఓకేనా? ఇది జీడిపి గురించి. నెక్స్ట్ లైన్ చూద్దాం. ఇక ఇది లాస్ట్ ప్యాసేజ్ అనుకుంటా. లెట్స్ సీ హియర్. ఇది నిన్న జరిగినటువంటి వార్త స్పెషల్. సో ఇండియా, యూరోపియన్ యూనియన్, EU set year-end deadline for trade deal, security and defense pact. Pact అంటే అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. ఓకేనా? కాంకార్డెన్స్, pact, అగ్రిమెంట్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇండియా, EU. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇండియా అండ్ EU, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటిగో? సెట్. సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్ సెట్. మీకు తెలుసు వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సెట్. సెట్, సెట్టింగ్, సెట్స్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ లేదు, మనకేముంది? వితౌట్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ప్లూరల్. ఈ తంబు సింబల్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ప్లూరల్. ఇక ఇది స్మాల్ ఫింగర్ కదా, అందుకే సింగులర్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇలా. సో ఇండియా, యూరోపియన్ యూనియన్ సెట్, వాళ్ళు సెట్ చేసుకున్నాయి. ఏం సెట్ చేసుకున్నాయి? ఇయర్ ఎండ్ డెడ్ లైన్, ఒక సంవత్సరం పాటు కాలపరిమితి పెట్టుకున్నారు. దేనికోసం అంటే ఫర్ ట్రేడ్ డీల్, వర్తకానికి సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు, సెక్యూరిటీ, భద్రతకు సంబంధించింది కావచ్చు, డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్, రక్షణ రంగంలో ఏమైనా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు ఉంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్యాక్ట్ కావచ్చు. ఒక సంవత్సరం పాటు డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ March 1, వచ్చే సంవత్సరం March 1 వరకు డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నారు అంతేనే మీనింగ్. ఇక్కడ ఫోటోలో చూస్తే మనకు ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అండ్ మరి ఆమె పేరేంది ఇక్కడ? ఉర్సులా వోన్ డెర్ లెయన్. ఉర్సులానా ఊర్వశియా? ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి షార్ట్లో. ఊర్వశి అంటే తెలుసు కదా మనకు. ఊర్వశి మనం వినే ఉంటాం, రంభా, ఊర్వశి, మేనక. అందులో ఊర్వశి లాగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. మేము పేరు ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఉర్సులా, నియర్ బై టు ఊర్వశి అని గుర్తుపెట్టేసుకొని రేపు పొద్దున ఎక్కడైనా చూడగానే క్లారిటీ స్ట్రైక్ అవుద్ది. ఓకేనా? ఈ విధంగా. సో ఇది మనం ఇచ్చినటువంటి హెడ్లైన్. అందులో ప్యాక్ట్ అనే పదం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ప్యాక్ట్ అంటే ఒప్పందం అండి, అగ్రిమెంట్. ఇది మనల్ని అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, బి రెడీ. సో మిగతా పదాలు ఏం లేవు. సో ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి హెడ్లైన్. ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 1లో ఈ విధంగా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. లెట్స్ గో టు పేజ్ నెంబర్ 2. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, లెట్స్ గో టు పేజ్ నెంబర్ 2. ఇదంతా కూడా హెడ్లైన్స్ ఇచ్చాడు పేజ్ నెంబర్ 2లో కూడా. పేజ్ నెంబర్ 3కి వెళ్దాం ఒకసారి. పేజ్ నెంబర్ 3 వి షల్ గో.
దిస్ ఈస్ పేజ్ నెంబర్ 3. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ యాక్చువల్లీ. ఇందులో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటే మనం ఫోకస్ చేద్దాం, ఓకేనా? కంపారిటివ్లీ వేరే కాకుండా ఏమైనా హెడ్లైన్స్ ఉంటే ఫోకస్ చేద్దాం. ఇన్ బ్రీఫ్, హోలీ మంత్ ఆఫ్ రంజాన్ టు బిగిన్ ఫ్రమ్ టుమారో. వావ్, ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ. సో రంజాన్ మంత్ అంటే ఇక స్పెషల్ కదా కంప్లీట్గా. సో అది స్టార్ట్ అయింది. హోలీ మంత్, ఇక్కడ పదం ఏంటంటే హోలీ మంత్. హోలీ అంటే పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది, రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అవబోతుందంట. అది మనకి ఇచ్చాడు ఈ ఒక పేజ్ నెంబర్ 4లో. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో తెలుసు కదా, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అండ్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్. ఇండియన్స్ లివింగ్ ఇన్ సైబర్ స్పేస్, వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్, టాకింగ్ టు ఏఐ అని రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో హెడ్లైన్స్ పెద్దగా ఏం లేవు. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. థింక్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ సింప్లెస్ట్ లాంగ్వేజ్, సేజ్ కృష్ణ ఎల్లా. ఓకే, ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఏం లేదు. సో లెట్స్ ఫోకస్ హియర్ బిట్ క్లియర్లీ. ఇక్కడ చూడండి, జెన్ టెక్నాలజీస్. ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకు జెన్ టెక్నాలజీస్ అన్న విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. జెన్ టెక్నాలజీస్ బ్యాగ్స్ పేటెంట్ రైట్స్ ఫర్ ఆటోమేటెడ్ హార్డ్ కిల్ ఫైర్ ఆర్మ్ సిస్టమ్. ఈ జెన్ టెక్నాలజీస్ అనే సంస్థ ఇక్కడ బ్యాగ్స్ అనే పదం వాడిండు. బ్యాగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కైవసం చేసుకుంది, రిసీవ్స్, అలాట్స్, అప్రూవ్స్, యాక్సెప్ట్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక పేటెంట్ రైట్స్ పొందుకున్నారంట, దానికి సంబంధించిన సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ హెడ్లైన్. టెక్ ఈజ్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు ఫ్యాటీ లివర్ సేస్ UOH స్టడీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? UOH. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? సేస్. ఇది వర్బ్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? UOH అనే ఒక సంస్థ చేసినటువంటి స్టడీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వే, అధ్యయనం. వాళ్ళు చేపట్టినటువంటి ఆ యొక్క దర్యాప్తు, ఆ యొక్క అధ్యయనం, ఆ యొక్క రిపోర్ట్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే టెకీస్ అంటే ఏం లేదు, ఈ టెక్నాలజీ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఇండైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. టెక్ ఈజ్ మోర్ ససెప్టిబుల్ టు ఫ్యాటీ లివర్. ససెప్టిబుల్ అంటే దే ఆర్ ప్రోన్ టు, దే ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ టు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే దానికి వశమైపోవడం, దాని బారిన పడడం అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ తెలుగులో. సో టెకీసు ఎక్కువ దేని బారిన పడుతున్నారంట? ససెప్టిబుల్ టు ఫ్యాటీ లివర్. మామూలుగా లివరు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, అది ఉండే సైజులో ఉండాలి, కానీ ఈ యొక్క టెకీస్లో ఉన్నటువంటి లివర్ కాస్త ఫ్యాటీగా మారిపోతుందంట. బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ సిట్టింగ్ అండ్ టేకింగ్ ఓవర్ జంక్ ఫుడ్. వాళ్ళు బిర్యానీ లేని ఉండరు. ఇలాంటి ఒక వ్యవహారంలో ఆ లివర్ అనేది కాస్త ఫ్యాటీగా మారుతుంది, దానివల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. దాని ఒక మీనింగ్ ఈ అధ్యయనంలో బయటపడ్డదంటే చెప్తున్నాడు క్లియర్గా. అబౌట్ 84% IT employees have metabolic dysfunction associated with fatty liver disease. ఇది ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ కూడా వల్ల పెరిగిపోతుందంట. 84%, అంటే ప్రతి 100 మందిలో 84 మంది దీని బారిన పడుతున్నారంట. ఎందుకంటే ఇక్కడ రీజన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఓకేనా? ఓకే, ఈ UOH అంటే ఏంటన్నట్టు ఇక్కడ ఇచ్చిండు, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాదా? ఓకే క్లియర్. దీనిలో వచ్చినటువంటి డేటా మాత్రం ఇంతే, ఇంకా ఇక్కడ క్లారిటీ ఏం లేదు. సో ఇది పేజ్ నెంబర్ 4 అండ్ లెట్స్ గో టు ద పేజ్ నెంబర్ 5లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ వార్త కూడా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? కేసెస్. వర్బ్ ఏంటి? బుక్డ్ అగైనెస్ట్. చూసారా, ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. బుక్డ్ అగైనెస్ట్ 15 ఫేక్ డాక్టర్స్. అసలు వాళ్ళు డాక్టర్సే కాదంటే, డాక్టర్స్ అని హాస్పిటల్ నడిపిస్తూ ఉంటే అందులో 15 మందిని అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ బుక్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరెస్టెడ్. ఈ బుక్డ్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా దాని పక్కన ఎగెనిస్ట్ అనే పదం ఒకటి తీసుకుంటా ఉంటాడు, ఎందుకంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్ కాబట్టి. సో కేసెస్ బుక్డ్ అగెనిస్ట్ 15 ఫేక్ డాక్టర్స్ పైన ఈ కేసెస్ పెట్టడం జరిగిందంట. సో ఈ వార్త ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ ఇంత మనం చూసాము, 3 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్ కిల్డ్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. చూసారా, ఇక్కడ కరెక్ట్ పదం ఇచ్చాడు, ఇంతకుముందు ఇచ్చింది తప్పు వర్డ్. అది చూడండి, ఇది కరెక్ట్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? 3 అనేది మాత్రమే సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆ ఫ్యామిలీ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్ ఉంది కదా, ఇగో వర్బ్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా వాడాడు. యాక్చువల్గా ఇది హెడ్లైన్ కాబట్టి మీకు ప్యాసివ్ వైజ్లో ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్గా సూటిగా చెప్పాడు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎట్లా ఇవ్వాలి? 3 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్ వర్ కిల్డ్ అని ఇవ్వాలి.
మరి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇవ్వడు, మనమే అర్థం చేసుకోవాలి ఇండైరెక్ట్గా. డైరెక్ట్గా ఇట్లా రాసినా కూడా తప్పే, కానీ హెడ్లైన్స్లో మనకు తెలుసు కదా, గ్రామరు మెయిన్ ఫోకస్ లేకున్నా కూడా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తా ఉంటాడు, చూడగానే అర్థం అయ్యేటట్టు. సో 3 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అని ఇవ్వాలి. మరి అలా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు, మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ముందు వర్ వస్తుంది అని తీసుకోండి. ఎక్కడ చనిపోయారు వీళ్ళంతా అంటే ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. లేదా దీన్ని డైరెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్లో కూడా రాయొచ్చు, కానీ రాయడు, లేజీ, మన గురించి ఆలోచించరుగా వాళ్ళు, అట్లా మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. సో క్లియర్, ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి ఈ వార్త, 72 canines, 101 handlers graduate from IITA. Oh my god, వీళ్ళు కూడా గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారా? ది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ canine basic induction course passing out parade at IITA Moinabad on Friday. Wow, beautiful, yeah. 72 canines, canines అంటే ఏం లేదు, కుక్కలు, 72 కుక్కలు, 101 హ్యాండ్లర్స్, ఏదో హ్యాండిల్ చేసేటోళ్ళు అన్నట్టు. వర్బ్ ఏంటి అంటే గ్రాడ్యుయేట్, వాళ్ళు పట్టా పొందుకున్నారంట. గ్రాడ్యుయేట్ అంటే పట్టా పొందుకున్నారు అందని ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ. గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ IITA. వాట్ ఇస్ ఇస్ IITA ఇచ్చాడు ఇక్కడ, చూడండి ఇక్కడ, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ మొయినాబాద్ నుంచి పట్టాలు పొందుకున్నాయంట డాగ్స్. సో ఇక్కడ క్యానైన్ అంటే పదం ఎందుకు వాడారంటే కుక్కలకు సంబంధించింది. మనకు కూడా క్యానైన్ టీత్ ఉంటాయి మౌత్లో, ఆ కూరపళ్ళు అంటాం కదా. సో క్యానైన్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా రిలేటెడ్ టు డాగ్స్, కుక్కలకు సంబంధించింది. మనకు కూడా ఈ పంటిలో 4 క్యానైన్ టీత్ ఉంటాయి, అప్ టు డౌన్ టు, బికాస్ ఆఫ్ టు పీల్ ద మీట్, చీల్చడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వాటిని క్యానైన్ టీత్ అని పేరు పెట్టారు అలా. సో మరి అవి కూడా పట్టాలు పొందుకున్నాయంట, వాళ్ళకు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. చూడండి పోలీసులు, మరి అవి ఎంతో పాత్రలు పోషిస్తున్నాయి కదా. నిన్న ఒక దొంగ, ఒక రేప్ విక్టిమ్ని కూడా దొరకబట్టడంలో ఈ కుక్కలు చాలా పాత్ర పోషించాయి. వాడు వేసుకున్నటువంటి షర్ట్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ ఇలా స్మెల్ చూపించాయి, ఆ కుక్కలు వెళ్ళి పట్టుకొచ్చాయి డైరెక్ట్గా. వాడు ఒక తోటలో దాక్కున్నాడు, డైరెక్ట్గా జస్ట్ స్మెల్ చూపిస్తే పట్టుకొని వచ్చాయి డైరెక్ట్గా, కుక్కలు వెళ్ళి పట్టుకొచ్చాయి దొంగని. సో అలాంటి గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి కూడా మంచి డాక్టరేట్ అవార్డులు ఇస్తున్నాయి మరి కదా, మనుషుల కన్నా ఎక్కువ పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక వాటి కూడా మంచి రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అలా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకుందాం, చూడండి క్లియర్గా. సో ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సెట్ టు ఇంటగ్రేట్ డిజిటల్ టూల్స్. వాళ్ళు ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్, జైళ్ళ శాఖ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు డిజిటల్ టూల్స్ని పెట్టుకోవడానికి రెడీ అయిపోతున్నారంట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక చూడండి, నిమ్స్ ప్రొఫెసర్ ఫౌండ్ డెడ్ ఇన్ కట్టమైసమ్మ లేక్. ఇప్పుడు వాటి సబ్జెక్ట్ అని తీసుకుంటే ఇందులో నిమ్స్ ప్రొఫెసర్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్, నిమ్స్ ప్రొఫెసర్ అనేది సబ్జెక్ట్. ఓకే, వాటి సబ్జెక్ట్ నిమ్స్ ప్రొఫెసర్. వర్బ్ ఏంటి అంటే ఫౌండ్ డెడ్, చచ్చిపోయి కనబడ్డాడంట. ఎక్కడ అంటే కట్టమైసమ్మ లేక్, కట్టమైసమ్మ లేక్లో చనిపోయి కనబడ్డాడంట. ఎవరు అంటే నిమ్స్ ప్రొఫెసర్ డైరెక్ట్గా. మరి ఏమైందో ఏందో. సో ఈ విధంగా మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ పట్ల క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ హెడింగ్ నియర్ బై ఎడిటోరియల్. చదివే ముందు ఇంకో క్లారిటీ ఇచ్చారు చూసుకోండి. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, SCR, ద గ్రేట్ రైల్వే. వర్బ్ వచ్చేసి క్యారీస్, మోసుకెళ్ళింది. ఎంతమందిని? ఈ కుంభమేళ జరిగింది కదా, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే క్యారీస్ 5 lakh మహాకుంభ్ పిలిగ్రిమ్స్. పిలిగ్రిమ్స్ అంటే యాత్రికులు. ఆన్ 150 ట్రైన్స్, 150 ట్రైన్లలో ఈ 40 రోజుల్లో 5 లక్షల మందిని మోసుకెళ్ళిందంట ఈ సదరన్ స్టేట్స్ నుంచి. ఎవరు? సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. వీళ్ళంతా సంబరాల్లో ఉన్నారు. సో చూడండి, demand for train services continues despite conclusion of main religious congregation in Prayagraj because pilgrims are believed to be visiting nearby holy places such as Ayodhya to visit a newly built Ram temple, Varanasi and others after holy dip. ఇప్పటికి కూడా జనాలు తగ్గట్లేదండి. ఇంకా అదే మహాకుంభ మొన్ననే అయిపోయినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా జనాలు ఇంకా వెళ్తున్నారట. ఎందుకంటే అక్కడ వారణాసి, కాశీ, వారణాసి టు ప్రయాగ్రాజ్ ఒక 200 కిలోమీటర్లు. ఈ 3 ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్నాయి. ఒకటి వెళ్తే 3 చూసుకొని వస్తున్నారు అందని ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ వి టేక్ డైరెక్ట్లీ వి గో టు ద ఎడిటోరియల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా
హైదరాబాద్ ఎడిషన్లోకి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఇంటి దగ్గర నీట్గా కూర్చొని చదువుకున్నా సరిపోద్ది క్లారిటీగా. ఓకేనా? సో ఎడిటోరియల్ ఏమి ఇచ్చాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇవాళ క్లియర్గా. అయితే చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్ హ్యాండ్లింగ్లో తీసుకుంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి మ్యాన్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు. చూడండి మ్యాన్ హెల్డ్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పట్టుబడ్డాడు, అరెస్ట్ కాబడ్డాడు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇక్కడ మ్యాన్ హెల్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అడల్టరేటెడ్ మౌత్ ఫ్రెషనర్స్. అడల్టరేటెడ్ అంటే పొల్యూటెడ్, కంటామినేటెడ్. ఈ మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ ఉంటాయి కదా, వాడు ఏదో కలుషితమైనటువంటి మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటే మనం పట్టుకున్నారు, పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేశారు దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. అది దాని యొక్క మీనింగ్ హెల్డ్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరెస్టెడ్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ we go to the editorial page. See, this is the editorial page. See, every day you will get the editorial page like this, and this is the top left is the first priority and bottom left is the second priority, and this is the main editorial, third priority. Beneath this one more editorial is there, fourth priority. So మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ పర్స్పెక్టివ్ లో అయితే చాలా మంది అంటున్నారు కామెంట్స్ లో మెయిన్ ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేయండి సార్ అంటున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెయిన్, ఒకటి మేజరు ఒకటి మైనరు అని ఎక్కడా లేదు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఒక చిన్న టాపిక్ను పట్టుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి కూలంకషమైనటువంటి అంశాలన్నీ ఫోకస్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్ రీడింగ్ ఎడిటోరియల్. రీడింగ్ ఎడిటోరియల్ డజంట్ మీన్ దట్ టేకింగ్ ద బిగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ రీడింగ్ 2 hours 3 hours, not like that. Take one paragraph, read with full clarity with respect to English language. అది సరిపోతుంది. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ చూడండి వల్ల టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే ఒక మేజర్ పాయింట్, ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఎవరి విషయంలో అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లియర్గా చూడండి. ఇన్ బీహార్, దేని గురించి? ఇన్ బీహార్ ద బీజేపీ ఈజ్ నౌ క్లియర్లీ ద సీనియర్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద అలయన్స్ విత్ జేడీయూ, జనతా దళ్ యునైటెడ్ లో బీజేపీ అనేది ప్రధానమైనటువంటి పార్ట్నర్ అంట ఆ కూటమిలో. అంటే రేపు పొద్దున బీహార్లో కనుక ఎన్నికల్లో ఈ కూటమి గెలిస్తే చీఫ్ మినిస్టర్ ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే బీజేపీ నుంచే, నాట్ జేడీయూ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు రైటరు? మై డియర్ జేడీయూ చీఫ్ మినిస్టర్ నితీష్ కుమార్ జాగ్రత్త, రేపు పొద్దున కనుక మీ కూటమి గెలిస్తే మీ జేడీయూ నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఉండకపోవచ్చు, అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండు అని ఎడిటోరియల్ రాశాడు మన యొక్క ఎడిటర్. అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీని పట్ల మనం క్లియర్గా పిన్ టు పాయింట్ డిస్కస్ చేయడానికి మనం స్పెషల్గా తీసుకుందాం పేజ్. చూడండి. ఓకేనా? ఒక 10 minutesలో ఫటాఫట్ క్లోజ్ చేస్తాను. బీ రెడీ గైస్. ఓకేనా? ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి. సో గైజ్, అండ్ నౌ వీ స్టార్ట్ విత్ ద today's main editorial of the page గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్. టుడేస్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్. ద డేట్ ఈస్ ద 1st March 2025. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద 10 minutesలో క్లోజ్ చేద్దాం ఫటాఫట్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ద హెడింగ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ బోర్డ్, టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే మేజర్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎవరి గురించి అంటే చూడండి, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రిపోజిషన్ ఆన్ ఇచ్చాడు. ఎవరి గురించి అంటే క్లియర్గా మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఆన్ ద బీజేపీ, జేడీయూ అండ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ బీహార్. ఇవాళ బీహార్లో ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి మరి కొన్ని నెలల్లో. దానికి సంబంధించి ఈ వార్త మనకి ఇప్పుడు సర్క్యులేషన్లోకి రావడం జరిగింది, ఎందుకంటే బీజేపీ ఆల్రెడీ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది అన్న ఒక ఇంటెన్షన్లో ఈ వార్త ఇచ్చాడు. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద కంటెంట్. డైరెక్ట్గా మనం ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, యా, దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. So the expansion of the Bihar Council of Ministers, 7 new members, all from Bharatiya Janata Party, have been inducted, is the clearest public statement that the party wants to rewrite its terms of engagement with its partner, the Janata Dal United or the JDU. Full stop. In fadafadi cheppestaనండి. What is subject right now in this sentence? The expansion. Okay, and the verb వచ్చేసి is. ఇగో అంతే, అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాట్ అనేది మధ్యలో ఇచ్చాడు, చూసుకోండి ఇక్కడ. ఆఫ్ ద బీహార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో 7 మంది కూడా బీజేపీ మెంబర్సే ఉన్నారంట. 7 new members, all are from the భారతీయ జనతా పార్టీ, హ్యావ్ బీన్ ఇండక్టెడ్. ఇండక్టెడ్ అంటే డిప్లాయిడ్,
ఆ పనిలో పురమాయించడం జరిగింది 7గురిని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ. సో ఈజ్ ద క్లియరెస్ట్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్. డైరెక్ట్గా ప్రజల ముందు పెట్టేశారు బీజేపీ వాళ్ళు. ఏమని? దట్. ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. ఇక్కడ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ కంజంక్షన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంది సెంటెన్స్ లో అంటే ద పార్టీ. ద పార్టీ అంటే బీజేపీ. వర్బ్ ఏంటి? వాంట్స్. ద బీజేపీ వాంట్స్ టు రీరైట్, తిరగ రాయాలనుకుంటుంది ఇట్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఇట్స్ పార్ట్నర్. పార్ట్నర్ అంటే ఎవరు? కామా ఇచ్చాడు కదా, అంటే జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఆర్ ద షార్ట్కట్ జేడీయూ. అంటే జేడీయూతోని తన యొక్క సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఒకసారి తిరగరాయాలనుకుంటుంది ఎవరు? బీజేపీ. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ద బీజేపీ నౌ. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ? ద బీజేపీ. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్. ఇగో అంతే, కలిగి ఉంది. హ్యాస్ అంటే కలిగి ఉంది. నవ్ అంటే ఇప్పుడు. ఎంతమందిని? 21 ఆఫ్ 36 క్యాబినెట్ పొజిషన్స్. బీహార్లో మొత్తం ఎన్ని క్యాబినెట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి? 36. అందులో డైరెక్ట్గా 21 పొజిషన్స్ కూడా బీహారే, భారతీయ జనతా పార్టీ కలిగి ఉంది. సో వైల్ ఇదే సమయంలో ద జేడీయూ, మరి జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఎంత కలిగి ఉంది? నితీష్ కుమార్ పార్టీ వాళ్ళు. జేడీయూ హ్యాస్ 13. 21 + 13 34 అవుట్ ఆఫ్ 36. ఇంకిద్దరు ఎవరు చెప్తున్నాడు? ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నితీష్ కుమార్. అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు 34 అయిపోయినాయి, ఇంకా 2 బయటపడాలి కదా. చెప్తున్నాడు ద హిందుస్థానీ అవామీ మోర్చా. ఇది పార్టీ పేరంట. ద హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా, సెక్యులర్ పార్టీ అంటే ఇది. ఓకే. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్. ఇగో హ్యాస్ అనేది వర్బ్, కలిగి ఉంది. 1 మినిస్టర్ వైల్ ద రిమైనింగ్ పోస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్. మొత్తం 36 క్యాబినెట్ పొజిషన్స్లో డైరెక్ట్గా బీజేపీ 21 పాగా వేసింది అన్నట్టు. డైరెక్ట్గా 21 పోస్టులు కూడా బీజేపీ కలిగి ఉంది. 13 వచ్చేసి జేడీయూ నుంచి ఉంది. 1 హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా సెక్యులర్ అనే పార్టీ ఒకరున్నారు, ఇంకొక ఆయన ఇండిపెండెంట్. 36 బ్యాలెన్స్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నెక్స్ట్, విత్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ మంత్స్ అవే. ఇగో చూడండి, ఇది మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్ అని చెప్పాలి, ఇది హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, మెయిన్ కంటెంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద బీజేపీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద బీజేపీ. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. ఇది స్పష్టం చేసింది ఎవరికి? ద జేడీయూకి. ఏమని? దట్. ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కంజంక్షన్. ఓకే. వర్బ్ ఏంటి? ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మళ్ళీ ఇట్. ఇట్ అంటే ఎవరు? బీజేపీ. దట్ విల్, బీజేపీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద సీనియర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద అలయన్స్. అలయన్స్ అంటే ఏంటి? కూటమి, గ్రూప్. నేను ఈ యొక్క గ్రూప్లో నేనే సీనియర్ పార్ట్నర్గా ఉంటాను, నా మాటనే మీరందరూ వినాలి, ఎందుకంటే నేను సీనియర్ కాబట్టి అని బీజేపీ డైరెక్ట్గా కుండబద్దలు కొట్టేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్. లెట్స్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, సో ద ఎక్స్పాన్షన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, వర్బ్ ఏంటి? వోస్. The expansion was after Mr. Kumar's meeting with the BJP President JP Nadda and the visit of the Prime Minister Narendra Modi to the state. Okay na, marking an early beginning of the election campaign in చూడండి, ఇది మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఎక్కడి నుంచి? ఇగో ఇక్కడ నుంచి. మార్కింగ్ అండ్ ఎర్లీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్. ఎక్కడ? ఇన్ హిజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ స్టైల్. ఇక్కడ హిజ్ అంటే ఎవరు? నరేంద్ర మోదీ. తన పంతాలో ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినట్టే కనబడుతుందంట. మార్కింగ్ అంటే ఇండికేటింగ్, షోయింగ్, చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద ఎక్స్పాన్షన్. వర్బ్ ఏంటి? వోస్. ఆఫ్టర్ మిస్టర్ కుమార్స్ మీటింగ్ విత్ ద బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డా. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదో ఊరికైనా జరగలేదు, మీటింగ్ జరిగింది ఆల్రెడీ. నరేంద్ర మోదీతో కలిశాడు, జేపీ నడ్డాతో కలిసిన తర్వాతనే ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ లైన్, ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఇన్ 2020, 2020 గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? సారీ, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ అంటే ది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. ఎప్పుడు జరిగింది ఎలక్షన్ అంటే బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటాం, ఇది హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఆ వర్బ్ ఏంటి? వోస్. అ టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే మేజర్ పాయింట్గా మారిపోయింది, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మారిపోయింది 2020 అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. 2025 కదా, మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చినాయి. ద జేడీయూ. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద జేడీయూ. ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? కాంటెస్టెడ్ అంటే పోటీ పడింది, అంటే పోరాడింది. ఎన్ని సీట్లలో పోటీ చేసింది జేడీయూ అంటే 115 సీట్స్లలో పోటీ చేసింది ఎవరు? జేడీయూ. బట్ వన్ ఓన్లీ బై 43 సీట్స్. కానీ విన్ అయింది మాత్రం ఎన్ని? 115 పోటీ చేస్తే ఈ విన్ అయింది కేవలం 43 మాత్రమే, సగం కూడా రాలేదు. అందుని యొక్క మీనింగ్. While the BJP won 74 out of the 110 seats it contested,
110 సీట్లలో బీజేపీ పోటీ చేస్తే దాదాపు 74 సీట్లు కూడా బీజేపీ గెలుచుకుంది. అంటే మోర్ దెన్ 50% అని దాని యొక్క మీనింగ్. నెక్స్ట్ ద పార్ట్నర్స్. ఇప్పుడు ది పార్ట్నర్స్ అంటే జేడీయూ బీజేపీ ఇద్దరు. వర్బ్ ఫ్లిప్డ్ అంటే చేంజ్డ్. దేర్ పొజిషన్స్ విద్ ఇన్ ద అలయన్స్. వారి యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు. మరి 74 సీట్లు వచ్చినప్పుడు బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి, కానీ అలా జరగలేదు. ఫ్లిప్డ్ అంటే చేంజ్డ్ దేర్ పొజిషన్స్ విదిన్ ద అలయన్స్ విత్ ద బీజేపీ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ద సీనియర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్టర్ ప్లేయింగ్ అ సపోర్టివ్ రోల్ టు మిస్టర్ కుమార్ నితీష్ కుమార్ ఫర్ నియర్లీ 4 decades. 4 దశాబ్దాలుగా ఈ కుమార్కే సపోర్ట్ చేస్తుంది నితీష్ కుమార్కి. ఎవరు? బీజేపీ. ద బీజేపీ. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్టు ద బీజేపీ. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద బీజేపీ. వర్బ్ ఏంటి? కన్సీడెడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, మార్కెట్లో చాలా అరుదుగా కనబడుతుంది ఈ పదము. కన్సీడెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అప్పగించడము, అప్పనంగా అని చెప్పడాన్ని కన్సీడెడ్. ద కచతీవు ఐలాండ్ వాస్ కన్సీడెడ్ టు శ్రీలంక ద దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. కచతీవు వాస్ కన్సీడెడ్ టు శ్రీలంక బై ద దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పనంగా ఇచ్చేశారు అంటాం కదా, అలా ఇచ్చేయడాన్ని, అలా సరెండర్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే కన్సీడెడ్. ద బీజేపీ కన్సీడెడ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ పోస్ట్ టు మిస్టర్ నితీష్ కుమార్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఎనీ పొటెన్షియల్ బ్లో బ్యాక్. బ్లో బ్యాక్ అంటే ఏం లేదు, ఫెయిల్యూర్, ఫాల్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ విచ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ మిస్టర్ కుమార్. నితీష్ కుమార్కి ఎప్పటి నుంచో ఈబీసీ క్లాసెస్ వాళ్ళంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నితీష్ కుమార్ నువ్వే ఉండు చీఫ్ మినిస్టర్గా, నేను ఏం ఉంచుకోనులే భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, ఎందుకంటే ఇంతమంది సపోర్ట్ నీకు ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు బలంగా ఉండగలవు ముఖ్యమంత్రిగా. మేము వచ్చినా కూడా ఆ సపోర్ట్ మాకు ఉంటుందో లేదో తెలియదు, బట్ యు ఆర్ సపోర్టెడ్ బై దెమ్, ప్లీజ్ యూ కంటిన్యూ యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి అప్పనంగా బీజేపీ కన్సీడెడ్ అంటే సరెండర్ చేసేసింది పోస్ట్ని. ఎవరికి? మిస్టర్ నితీష్ కుమార్. ఏం పోస్ట్? చీఫ్ మినిస్టర్స్ పోస్ట్. ఎవరికి? టు మిస్టర్ నితీష్ కుమార్. ఎందుకు? ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్, దీన్ని పక్కన పెట్టడానికి. దేన్ని పక్కన పెట్టడానికి? ఎనీ పొటెన్షియల్ బ్లో బ్యాక్. బ్లో బ్యాక్ అంటే ఏంది? ఫెయిల్యూర్, రిజెక్షన్, బ్యాక్లాష్, పతనము, ఇలా. సో ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ విచ్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ మిస్టర్ నితీష్ కుమార్. ఎంతో కాలంగా నితీష్ కుమార్ను వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారంట. ఆ సపోర్ట్ తగ్గకూడదని చెప్పేసి ఈ బీజేపీ ఆలోచించి ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో నితీష్ కుమార్కే ఇచ్చేసారంట. ఇది క్లారిటీ. నెక్స్ట్, సో ఎట్ 73 ఇప్పుడు నితీష్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే 73 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అన్నట్టు. మిస్టర్ నితీష్ కుమార్ ఈజ్ యంగర్ టు బోత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ మోడీ అండ్ మోడీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడంట? 74 ఏళ్ళు. అండ్ ద రాష్ట్రీయ జనతా దల్ ఆర్జేడీస్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ హూ ఈజ్ ఎట్ 76, 76 సంవత్సరాలు ఆయనకు ఉన్నాయి. సో ఈయన ఎవరు అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ద అదర్ కీ ఫిగర్ ఇన్ బీహార్. ఈ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఎవరు అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఆయన కన్నా వీరిద్దరికన్నా తక్కువ వయసులో ఉన్నది ఎవరు అంటే నితీష్ కుమార్. ఇది చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ద జేడీయూ సుప్రీమో. సుప్రీమో అంటే సుప్రీం లీడర్ అన్నట్టు, గ్రేట్ లీడర్. ఎవరు? నితీష్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద జేడీయూ సుప్రీమో. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. ఇది వర్బ్. ఈజ్ ఎట్ అ వల్నరబుల్ మొమెంట్. వల్నరబుల్ అంటే వెరీ వీక్, చాలా బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడంట అని ఎవరు అంటున్నారు? ఈ న్యూస్ పేపర్ అయినా అంటున్నాడు. ఇన్ హిస్ కెరియర్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బీన్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ 2 decades. 20 ఏళ్ళుగా చీఫ్ మినిస్టర్ చేసినప్పటికీ ఆయన చాలా క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, వల్నరేబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు అలా ఉన్నాడో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. హాపింగ్ అన్నాడు. హాపింగ్ అంటే తెలుసు కదా, జంపింగ్. హాపింగ్ అంటే జంపింగ్. హాప్, హాప్డ్, హాప్డ్, హాపింగ్, హాప్స్ అంటే దూకడం, ఇటు అటు దూకడం. ఈయన కూడా దూకాడంట. హాపింగ్ బిట్వీన్ ద ఆర్జేడీ అండ్ ద బీజేపీ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్. ఎంతో కాలంగా అటు ఆర్జేడీ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తోటి, ఇటు బీజేపీ నరేంద్ర మోదీ తోటి సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ఇటు అటు దూకుతున్నాడంట ఆయన. అందుకనే ఆయన పరిస్థితి చాలా వీక్గా, క్లిష్టంగా మారింది అంటున్నాడు రైటరు. నెక్స్ట్, ద బీజేపీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద బీజేపీ. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్ ట్రైయింగ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ ఏం లేదు, క్యాపిటలైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూటిలైజ్. ఈ అవకాశాన్ని బీజేపీ వాడుకుంటుంది అంటాం కదా, అట్లా. సో ద బీజేపీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ దిస్
ఈ హాపింగ్ చేస్తున్నాడు కదా అటు ఇటు ఇటు అటు. సో దీన్ని బీజేపీ వాడుకోవాలని చూస్తుందంట అని ఈ రైటర్ అంటున్నాడు. ఆ గతి పట్టలేదు అని మనం అనుకుందాం. సో ద బీజేపీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ దిస్ అండ్ కాన్సాలిడేట్ మీన్స్ టు ఇంటగ్రేట్, టు యునైట్, ఏకం చేయడం, అండ్ కాన్సాలిడేట్ ఇట్స్ డామినెన్స్. బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా డామినెన్స్ ప్రదర్శించాలని అనుకోదు, బట్ ఈ రైటర్ రాస్తున్నటువంటి మాట ఇది అంతే. డామినెన్స్ అంటే అథారిటేరియన్షిప్, ఆధిపత్యం చలాయించాలనుకోవాలని చూస్తుందని అంటున్నాడు ఈ రైటర్. బట్ మనం అంటాము అట్లాంటిది ఏం లేదు. ద రైట్ governance is happening from BJP itself, you know that. And the next, the caste composition, Kula Samikarana of its ministers is a clear indicator. Is a clear indicator of the party strategy to directly engage with a wide array of communities and reduce its dependence on Mr. Kumar even further. సో అందుకనే బీజేపీ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని అరేంజ్ చేసింది కదా, ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో ఏ కాస్ట్ వాళ్ళకు ఏ పోస్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ కంపోజిషన్ చేసిందంటే బీజేపీ. అది కంపోజిషన్ అది ఇది చేయడం కాదు, ఏదో పదవి కొట్టేయాలని కాదు, అందరినీ కూడా పాలనలో ఇంక్లూడ్ చేయాలనే ఉద్దేశమే తప్ప బీజేపీకి మరేమీ ఉద్దేశం లేదు అనేది ఇక్కడ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు, అలా కాదు కాస్ట్ పాలిటిక్స్ చేస్తుందని ఈయన అంటున్నాడు. మనం ఏమంటాం అలా కాదు అని మనం అందాం. సో ద కాస్ట్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మినిస్టర్స్ ఈజ్ ఏ క్లియర్ ఇండికేటర్, ఇది చాలా స్పష్టం అవుతుంది, ఆఫ్ పార్టీ స్ట్రాటజీ అంటే వ్యూహం, బీజేపీ పార్టీ యొక్క వ్యూహం అంట. ఏమిటా వ్యూహము? ఇగో చెప్తున్నాడు, టు డైరెక్ట్లీ ఎంగేజ్ విత్, డైరెక్ట్ గా ఆ ప్రజలతో మమేకం కావడానికి, విత్ ఎ వైడ్ అర్రే ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్. ఆ బీహార్లో చాలా రకాలైనటువంటి కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయంట, వారితో డైరెక్ట్గా సంబంధాలు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక్కొక్క పోస్ట్ ఇచ్చిందని అంటున్నాడు. ఎందుకు? అండ్ రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నితీష్ కుమార్ ఏమంటాడు, ఆయన చెప్పినట్టు వినాలి రేపొద్దున, అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇతను పక్కన దొబ్బేసి వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు పాగా వేయాలని చూస్తున్నారని అంటున్నాడు. అట్లేం కాదు, వాళ్ళందరూ కలిసి పని చేసుకుంటున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ కీపింగ్ విత్ ఎ ప్యాటర్న్ దాట్ ద దిస్ ఈస్ అంటే ఈ విధంగా చేయడము, దిస్ ఈస్ ఇన్ కీపింగ్ అంటే కంటిన్యూయింగ్ విత్ అ ప్యాటర్న్ దాట్ ద బీజేపీ హ్యాస్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. గత కొన్నేళ్లుగా బీజేపీ ఈ విధానాన్ని ఫాలో అవుతుందంట. నెక్స్ట్, ద పార్టీ రీచెస్ అవుట్ టు న్యూవర్ ఎలక్టోరేట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఓటు వేసేవాళ్ళు, ఓటర్స్ ఇండైరెక్ట్ గా. రీచ్ అవుట్ న్యూవర్ ఓటర్స్ బై మేకింగ్ అలయన్సెస్ విత్ ద పార్టీస్ ఫస్ట్. అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాటితోని ఫస్ట్ పొత్తులు పెట్టుకుంటుందంట. అండ్ దెన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఎక్స్పాండ్స్ ఇట్స్ ఓన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ విత్ దెమ్. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఓటర్లతో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఓట్లు వేయించుకుంటుందంట బీజేపీ పార్టీ అని ఇతను అంటున్నాడు, మీకు తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్, ద మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. మరి దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. మహారాష్ట్ర అక్కడ ఏం జరిగిందంట, ఇగో మహారాష్ట్ర ప్లేస్ కాబట్టి వేరే ఇచ్చాడు చూసుకోండి. మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగింది, ద బీజేపీ రీప్లేస్డ్ శివసేన యాజ్ ద డామినెంట్ పార్టీ. ఒక ఆధిపత్య పార్టీగా బీజేపీ ఏం చేసింది, శివసేనని రిప్లేస్ చేసిందంట. అండ్ నెక్స్ట్, వైల్ మిస్టర్ కుమార్ మే సెన్స్ ద డేంజర్ ఇన్వాల్వ్డ్, సెన్స్ అంటే గుర్తించడం, మే ఫైండ్ అవుట్ గుర్తించగలడు, మే సెన్స్ ఇక్కడ ఇది వర్బ్ అండి, ఓకేనా. మే సెన్స్ అనేది వర్బ్. వైల్ మిస్టర్ కుమార్ మే సెన్స్ ద డేంజర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హిస్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద బీజేపీ, హిస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ అన్న విషయము నితీష్ కుమార్ పసిగట్టగలడు అని ఈ రైటర్ అంటున్నాడు. హ్యావింగ్ స్విచ్డ్ బిట్వీన్ ద బీజేపీ అండ్ ద ఆర్జేడీ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. చూడండి, ఇదంతా కూడా మనం జెరెండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం, ఇది మనం హోల్లో పెట్టాలి, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, హీ అంటే ఎవరు, నితీష్ కుమార్. హీ ఓన్లీ మేనేజ్డ్ టు డిలే, దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడే తప్ప, పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాడే తప్ప, బట్ నాట్ అవాయిడ్, దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేకపోతున్నాడంట బీజేపీలో కానీ ఆర్జేడీలో కానీ దూకడం అనే విషయాన్ని. సో దిస్ మొమెంట్ ఆఫ్ అట్టర్ హెల్ప్లెస్నెస్, ఇప్పుడు చూడండి ఎలాంటి సహాయం అందలేనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బీజేపీ ప్రకటించేసింది మేమే అంటే ఈ కూటమిలో మేమే సీనియర్ పార్టీ కాబట్టి రేపు పొద్దున ఎన్నికైతే మా నుంచే చీఫ్ మినిస్టర్ వస్తాడు అన్న విషయాన్ని ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు నితీష్ కుమారు అంటే అట్టర్ హెల్ప్లెస్నెస్, కంప్లీట్ ఒక హెల్ప్లెస్నెస్లో హోప్లెస్నెస్లో ఉన్నాడంట నితీష్ కుమార్. ఇలా ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఈ విధంగా మనము
ప్యాసేజ్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్. సో ఇలా ప్రతిరోజు మనం చదవడం వల్ల ఆ క్లారిటీ అనేది దొరుకుతుంది ఎగ్జామ్స్లో. ఓకేనా? రేపు పొద్దున ఈ బీహార్కి సంబంధించినటువంటి కానీ ఏమైనా ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కానీ విషయాలు మనకి ఇచ్చినట్లయితే చాలా ఈజీగా మనం వీటిని ట్యాకిల్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే గైస్, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ద న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ చూసాము, ఆ తర్వాత అందులో ఇచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ప్రతిరోజు మీరు చదవడం వల్ల మంచి మంచి ఎడిటోరియల్స్ అన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇవాళ ఇప్పటికి నేను 12 ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏ ఒక్కటి కూడా రిపీట్ కాలేదు. లాస్ట్ వీక్ 6 days 6 ఎడిటోరియల్స్ అండ్ దిస్ వీక్ 6 days 6 ఎడిటోరియల్. సో 6 + 6 12 ఎడిటోరియల్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏ రోజు కూడా రిపీటెడ్ కంటెంట్ రాలేదు. చూడండి, ప్రతిరోజు కూడా కొత్త కంటెంట్. ఇలా 100 రోజులు చదివితే 100 కొత్త కంటెంట్లు వస్తుంది. ఇదే ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, కొత్తదేమీ రాదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.